नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 2 तारिख गुरुवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे आज प्रथम खबर लिटर पिछा 5 टंका कमिला विमान इंधन दर विमान सेवा प्रदानकारी कंपानी गुड़िक एक बड़ आश्वस्तिकर खबर सामना को आसी बुधवार विमान इंधन एटीएफ मूल्य लिटर पिछा 5 टंका ह्रास कर पश्चिम एशिया देखा भू राजनीतिक उत्तेजना और विश्वव्यापी अशोधित तैल मूल्य वृद्धि हेतु गत किछि सप्ताह धरी एटीएफ दर आकाश छुआ रही मात्र वर्तमान अंतर्जातीय बजार में तैल जोगाण स्वाभाविक हेबा सह मूल्य ह्रास घटिथिबारु ए निष्पत्ति निया जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार एही संशोधन पर देशर राजधानी दिल्ली रे एबे एटीएफ रो लिटर पिछा मूल्य 110 टंका को खसी आसीछि। अन्यपटे पश्चिम एशिया विवाद पर विमान इंधन दर रेकर्ड स्तर को छुईथिबा बेले घरोई एवं अंतर्जातीय विमान कंपानी गुड़िकर परिचालना खर्च बहु परिमाण में वृद्धि पाइथिला। वर्तमान विमान इंधन मूल्य ह्रास पाइबा पर विमान यात्री को आश्वस्ति मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर तेजिला डाक्तर असंतोष अनिर्दिष्ट काल पई राज्य में रोगी सेवा बंद कला ब्याच पिंधि ड्यूटी करुछंती जूनियर डाक्तर ओमसार 10 दफा दाबी नहीं प्रतिवाद जारी रही। जूनियर डाक्तर संघ सभापति चेतावनी दाबी पूरण नहेले आगकू जोरदार हेबा आंदोलन। जातीय डाक्तर दिवस रे आंदोलन को ओह्लाइबे डाक्तर। अनिर्दिष्ट काल पई राज्य में रोगी सेवा बंद गत 1.5 वर्ष हेब राज्य सरकार डाक्तर कौनसी दाबी पूरण दिगरे पदक्षेप नेउनथिबारु ओमसा पक्षरु ए निष्पत्ति निया जायछि। फलरे राज्य में स्वास्थ्य सेवा व्याघत हेबार आशंका प्रकाश पाइछि। जुलाई पहिला बा डाक्तर दिवस कार्य बंद आंदोलन पर डाकरा दिया जायतिला। परवर्ती खबर सुकन्या समृद्धि योजना रे 8.2 शतकड़ा शुद्ध आसंता जुलाई सेप्टेम्बर त्रयोमासिक सुकन्या समृद्धि योजना उपर 8.20% शुद्ध मिलिबो। अर्थ मंत्रालय पक्षरु एई 3 मास अवधि पई विभिन्न स्वल्प संचय स्कीम रो शुद्ध घोषणा करा जायछि। गत एप्रिल जून त्रैमासिक शुद्ध को आसंता त्रैमासिक पई अपरिवर्तित रखा जायछि। सही अनुसार डाकघर संचय खाता शुद्ध 4%, वर्षिकिया मियादी जमा सुद 6.9%, 2 वर्षिया मियादी जमा सुद 7%, 3 वर्षिया मियादी जमा सुद 7.1% और 5 वर्षिया मियादी जमा सुद 7.5% रही। परवर्ती खबर जुलाई रे मध्य कम वर्षा हेले भी आगकू आहुरी गरम कलबल करिबो गुळुगुळी। भारतीय पाणीपाग विज्ञान विभाग आईएमडी देश में मौसुमी को नहीं तांकर ताजा आकलन जारी करछंती। पाणीपाग विभागक अनुसार देश में 40 शतकड़ा वर्षार जो अभाव लागी रही ताहा आगामी 7 रु 10 दिन रे हेबाकु थिबा वर्षा रे किछि मात्रा रे पूर्ण हेबो। हेले भी मोट उपरे संपूर्ण जुलाई मासरे देशर अधिकांश अंचल रे स्वाभाविक रु कम वर्षा हेबो बोली आईएमडी आकलन करछंती। पाणीपाग विभागक अनुसार गोटिए पटे वर्षा कम हेबार आशंका करा जाउथिबा बेले जुलाई मासरे तापमात्रा स्वाभाविक रु अधिक रहिबो, कारण केतेक अंचल रे तापमात्रा स्वाभाविक रु अधिक रहिबार अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर ऑनलाइन फ्रॉड आशंका व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर जांच करिवे सरकार। व्हाट्सएप निकटरे निजर नुआ यूजर नेम फीचर लॉन्च करछि। एई फीचर जरिए लोक माने निज मोबाइल नंबर न दे मध्य अन्य यूजर्स को सह कथा होई परिबे। कंपनी कहिबा कथा एपरि करिबा द्वारा यूजर्स को गोपनीयता पूर्व अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहिबो। तो भारत सरकार ए फीचर्स को नहीं सतर्क होइछंती। सरकारक आशंका जदि यार भूल व्यवहार हुए तेबे ऑनलाइन फ्रॉड एवं फेक आईडी संख्या वृद्धि पाइबो। आज तक रिपोर्ट अनुसार केंद्र सरकार व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर गोपनीयता एवं सुरक्षा दिग को जांच करने प्रस्तुति करुछंती। परवर्ती खबर डीजीपी देले प्लान एबे बड़ एक्शन। ओडिशा को संपूर्ण निशामुक्त करने राज्य पुलिस एक बड़ रणनीति प्रस्तुत करिछि। एथर केवल छोट निशा बेपारी नुहे बरं निशा सिंडिकेटर टॉप लेवल ऑर्गेनाइजर एवं अर्थदाता को सीधा सड़क टार्गेट करा जिवो। निशामुक्त ओडिशा अभियान संपर्क में सूचना दी ओडिशा पुलिस महानिर्देशक एही कड़ा चेतावनी दैछंती। अपराधी को जबत करिबा पई पुलिस रो मास्टर प्लान डीजीपी सूचना दैछंती जे निशा कारोबार संपर्कित मामलार त्वरित विचार प्रक्रिया को सुनिश्चित करने भुवनेश्वर, खोर्धा, अनुगुल और संबलपुर रे 4टी स्वतंत्र एनडीपीसी कोड स्थापन करने को राज्य सरकार अनुमोदन करछंती। परवर्ती खबर आसुचंती ताकाइछि भारत रे 10 ट्रिलियन यन निवेश करिबो जापान। चीन को बड़ झटका मिसिगला जापान ड्रैगन को झटका। 16तम भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जोग देबा पई भारत गस्तर आसुचंती जापान नव निर्वाचित प्रधानमंत्री सानेया ताकाइछि। प्रधानमंत्री भाव तांकर प्रथम एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण गस्त। ए मेगा सम्मेलन में भारतर उत्तर पूर्व अंचलर विकास एवं सुरक्षा उपर विशेष ध्यान दिया जाइछि। गस्त पूर्व एक प्रमुख खबर कागज
ମେଜର ଅଫ୍ ଏଡ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ସେହି ଐତିହାସିକ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ଜାପାନ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାପାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ସାଜିବ ରଣନୀତିକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିତ୍ତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା କେସରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିଲା ହତ୍ୟା ଦଫା। ପିତ୍ତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା କେସରେ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇନଜୀବୀ ପିତ୍ତବାସ ପଣ୍ଡା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟୁଇଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା 14 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଥିବା ହତ୍ୟା ହଟାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ପିତ୍ତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ 27 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ କିଛି ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏବେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଦଫାକୁ ବାଦ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ପାଇଁ ନେଇ ଛଟପଟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ନାମ ନ ନେଇ ଦେଉଛି ଭାରତକୁ ଧମକ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧି ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ଭାରତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗୁରୁତର ଜଳ ସଙ୍କଟ କୂଟନୈତିକ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ପୁଣି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସୋଦଗାରିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଭଳି ଥିବା ବେଳେ ନୀରବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା। ସୂଚନା ଦେଲେ OUSSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ବୟସ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଏସ୍ଆଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସିଲାବସ୍ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କମିଶନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର 11 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବିକଶିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗରିବ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶାସନ କଳକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରିଛି, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏହା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବହି ଦେବେ ସରକାର। ବହି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବହି ଦେବେ ସରକାର। ଏବେ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକରେ ପଢିବେ ପିଲା। ବହି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବହି ଦେବେ ସରକାର। ପିଲା ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ ପଢିବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ପରେ ସରକାର ନୂଆ ବହି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂଆ ବହି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା କମିଟି ସହ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରୁଟିର ଏବେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ନୂଆ ବହି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SCERT ପକ୍ଷରୁ ଓସେପା ଜରିଆରେ ଡିଓମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପାଠ ପଢାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତି ପାଇଁ ବହି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ବ୍ରିଜର ହେବ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ। ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବ୍ରିଜର ହେବ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ। 4 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବ୍ରିଜର ହେବ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ। 4 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ରିପୋର୍ଟ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ରିଜର ଢାଞ୍ଚାଗତ ସୁରକ୍ଷା ଆକଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରାସ୍ତା ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଓ ବଡ଼ ବ୍ରିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମନ୍ୱିତ ରିପୋର୍ଟ ସହ ମରାମତି ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ 4 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ ଗୋଇନ୍ଦିଆ ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ।
ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋନ୍ଦିଆ ଜଙ୍କସନ ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋନ୍ଦିଆ ଜଙ୍କସନ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗୋନ୍ଦିଆ ଜଙ୍କସନରୁ ଜୁଲାଇ 2, 9, 16 ଏବଂ 29 ଦିନ 1:30 ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପରଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି 8 ବିଭାଗର 12 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଲୋକସଭା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି 43ତମ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ତଥା ଜନକଲ୍ୟାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏକାଧିକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୋଟ 8ଟି ବିଭାଗର 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ 11ଟି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ। ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏଣିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଆଦି ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଘରୋଇ ଭୌତିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଏକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଓ ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ 3 ଗିରଫ। ତାମିଲନାଡୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସରକାର ଗଠନର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଡିଏମକେର କିଛି ନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 5467 କୋଟି। ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଝିରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ମେଗା ଯୋଜନା ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଟ 12ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ 50% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଇଛି ରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ୟୁଏଇ। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଭଳି ରେକର୍ଡ କଲେ ଭାରତ ଓ ରୁଷ। ଆମେରିକାର ସତ ଧମକ ଓ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଦିଗରେ ପଛକୁ ହଟିନାହିଁ ଭାରତ। ଜୁନ ମାସରେ ରୁଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀରୁ କେବଳ ରୁଷରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି 52%, ଯାହା ରୁଷୀୟ ଆମଦାନୀ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ। ଜୁନ ମାସରେ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 2.6 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଛି, ଯାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବାଧିକ। ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନରମାନେ ରିହାତି ଦରରେ ମିଳୁଥିବା ରୁଷିଆର ୟୁରାଲ୍ସ କ୍ରୁଡ୍ କ୍ରୟ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଏହି ଆମଦାନୀ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ହେବ 8 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା। 579 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ। ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ହେବ 8 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ ଫ୍ରି ହେବ ପୁରା ରାସ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ 579 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। 2 ବର୍ଷରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଛି କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରିଫଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର 117 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଷକ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶର 117 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଭିସା ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓ ଆକାଶପଥ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସିପିପି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ଭାରତର 61 ଓ ପାକିସ୍ତାନର 56 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି।